ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کیا اور ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں براہ راست واگا بارڈر، جہاں پر پرچم اتارنے کی تقریب جاری ہے۔ ایک بڑی تعداد میں عوام وہاں پر موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مسلح افواج کے افسران بھی آج موجود ہیں۔ اور اس اللہ کا شکر جس نے ہمیں آزادی جیسی نعمت ساتھ ہیں۔ یہ ایک لائیو ٹرانسمیشن جو ہے اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ہماری قوم، ہمارے نوجوان، ہماری معزز خواتین اس تقریب کا حصہ ہیں اور بگل بج رہا ہے۔ جو اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ تقریب کا باقاعدہ آغاز جو ہے اجازت کے بعد ہو جائے گا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دو گھڑ سوار جو ہیں پاکستان پنجاب رینجرز کے، وہ اس وقت رواں ہیں اور کچھ ہی لمحوں کے بعد دیگر جو مناظر ہیں وہ بھی آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ اور میں یہ بتاتا چلوں کہ اس پریڈ کے جو کمانڈر ہیں وہ ہیں BSR عابد علی، اور ان کی ٹیم میں سکھ آفیسر جو ان کے تقریباً 28 کے قریب ان کا اسکواڈ ہوتا ہے، اور اس میں ایک سکھ آفیسر انسپیکٹر امرجیت سنگھ بھی اس تقریب کا حصہ ہے۔ ان کے ساتھ لیڈی رینجرز میں حبیبہ اور سلجا پنجاب رینجرز میں خواتین کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ PSP پاکستان پولیس سروس کے SP اویس بھی اس تقریب کا حصہ ہیں۔ دیگر مہمانان گرامی میں ایک لمبی اور طویل لسٹ میرے پاس موجود ہے، شاید سب کے نام لینا ممکن نہ ہو، لیکن آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں اس وقت سہیل صاحب کے ایک بہت بڑا پرچم جو ہے وہ ڈسپلے کیا جا رہا ہے ہماری سکرین پہ، یہ دیکھ رہے ہیں لوگ۔ اور یہ بتائیے کہ یہ عام حالات میں بھی پبلک کا یہی جوش و خروش ہوتا ہے؟ جی بالکل، عام حالات میں بھی ہفتے کے 7 دن یہ پریڈ کیونکہ اسی طرح چلتی ہے تو لوگ اسی جوک در جوک اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور ان کا جوش و جذبہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے جس طرح آج یوم آزادی کے دن ہے۔ ماشاءاللہ، اور یقیناً یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو جذبے ہیں یہ زندہ ہیں، یہ جوان ہیں، اور زندہ اقوام جو ہیں وہ یقیناً کسی بھی طرح سے قربانی کرنے میں نہ دریغ کرتی ہیں، نہ ہی ان کے پاس کوئی دوسرا جواز ہوتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ ہماری پہچان، ہماری شان، ہماری آن ہمارا پاکستان۔ اور یقیناً جیسے قرآن مجید میں فتح مکہ کے حوالے سے بھی یہ اس بات سے نوازا گیا کہ تم تعداد میں بہت کم تھے لیکن اللہ نے تمہاری مدد فرمائی اور تمہیں ایک قطع زمین عطا کیا، اور بحمدہ تعالی اس اللہ کی ذات نے پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے ہمیں وطن عزیز پاکستان اس سے نوازا، اور الحمدللہ آج ایک آزاد اور خود مختار مملکت میں ہم آزادانہ سانس لے رہے ہیں، ہماری مذہبی رسوم جو ہیں اس کا احاطہ کر رہے ہیں، اور یہی وجہ کہ پاکستان میں نہ صرف پاکستانی بلکہ اقلیتوں کے جو حقوق ہیں ان کا بھی بھرپور طریقے سے ان کو تمام آسائشیں، سہولیات جو ہیں وہ میسر ہیں، اور لوگوں میں جو جوش و خروش ہے، جو جذبہ ہے، ہم سہیل قریشی صاحب سے پوچھیں گے کہ جناب یہ بتائیے یہ جو بگل بج رہا ہے یہ کس بات کی عکاسی کر رہا ہے؟ یہ جی ہماری پریڈ کا باقاعدہ ابھی آغاز ہو چکا ہے۔ جو ہماری پریڈ ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور جس طرح میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پاکستان رینجرز یا پنجاب رینجرز کا خاص طور پہ یہ ایک نعرہ، ایک سلوگن
दायमन साहिरन, जिसका मकसद यह है हर वक्त तैयार। और ये जो तैयारी होती है यकीनन ये जज्बों के बगैर, ईमान के बगैर, मोहब्बत के बगैर शायद मुमकिन नहीं। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि मौसम जो है वो भी इस वक्त हमारा साथ दे रहा है। दोपहर में बहुत गर्मी थी, लेकिन इतना सुहाना, अच्छा, बेहतरीन और खुशगवार मौसम है कि अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो पाकिस्तान का जो फ्लैग है, जो कौमी परचम पाकिस्तान है, सब्ज़ हिलाली परचम जो है वो हवा में जिस तरह लहरा रहा है, यकीनन हमारा दिल, हमारी सोच, हमारे जज्बात की अक्कासी उसको देखने के बाद हो रही है। और हम यकीनन इस वतन की बका के लिए, इस वतन की तरक्की के लिए जो हमारे काम हैं, जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत कौम, वो हमें पूरी करनी है। और यही वजह है कि आज की जो तकरीब जो है, जिसमें एक जम्मे गफ़ीर है, शहरियों की कसीर तादाद, जिसमें मर्द भी हैं, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं और ऐसे बच्चे जो बहुत छोटे हैं। ये जज्बे की बात है, ये एहसास की बात है। और यकीनन ज़िंदा अक़वाम जो होती हैं वो अय्याम जो होते हैं खुशी के और खैर के, उन्हें इसी अंदाज़ और इसी तरीक़ से मनाते हैं। जबकि हम दूसरी जानिब देख रहे हैं हमें मुर्दा दिली नुमायां तौर पे नज़र आ रही है, बड़ी वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है। और जो जज्बा, जो हिम्मत, जो वलवला, जो जोश, और कुछ ही लम्हों के बाद जब हमारे जो परेड में हिस्सा लेने वाले जो पार्टिसिपेंट्स हैं पंजाब रेंजर्स के, उनकी सुबक रफ्तारी, उनकी दिलेरी, उनकी जो कुव्वत है वो हमें नज़र आना शुरू हो जाएगी कि वो किस अंदाज से इस बात की अक्कासी करते हैं कि हम जो हैं वो कितने मुनज़्ज़म हैं, कितने अपने आप के साथ कमिटेड हैं और अपने मामलात को संभालने के लिए बहैसियत पाकिस्तानी जो हमारे ज़िम्मेदारियां हैं या फ़राइज़ हैं, किस बेहतर तरीक़े से हम उनको अदा कर रहे हैं। और आपको यकीनन हजूम की तालियों की गूंज जो है वो आपके दिलों को गरमा रही होगी और आप ये सोच भी रहे होंगे और ख्वाहिश रखते होंगे कि आज की तकरीब को आपको भी जॉइंट चेक पोस्ट पे आना चाहिए था, होना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न जो आपका इदारा है, जो आपके साथ है, और कुछ ही लम्हों के बाद आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारी दो मुअज़्ज़ज़ जो ख़वातीन हैं, जिसमें पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से उम्मे हबीबा और सरजा जो हैं वो पंजाब रेंजर्स की नुमाइंदगी के लिए मौजूद हैं और परेड का बाकायदा हिस्सा भी हैं। और ये सारी जो परेड है, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि इसके 28 रुकन हुए इस परेड में, और इसके जो कमांडर वो हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट रेंजर्स जनाब आबिद अली। और पाकिस्तान तो किसी भी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन को प्रेफर नहीं करता, पाकिस्तान के हकूक़ जो है पाकिस्तानियों के लिए हैं। यही वजह है कि आज की इस तकरीब में हम देख रहे हैं कि जो हमारी पंजाब रेंजर्स की दो कमांडर्स, दो जो हमारी लेडी रेंजर्स हैं वो भी इस तकरीब का हिस्सा हैं। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह, जो कि बुनियादी तौर पे सिख लेकिन पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमत, उनका अंदाज़, उनकी तवज्जो, उनकी दिलचस्पी। और हम ये अर्ज़ करेंगे कि पाकिस्तान में वो लोग जो पाकिस्तान की लिए ख़ास तौर पे सिख बरादरी के लोग पाकिस्तान आते हैं अपनी रस्मी, अपनी मजहबी रसूमात के लिए, हमारा मतलूका वक्फ इमलाक बोर्ड जो है वो उनकी देखभाल भी करता है। और रिसेंटली अगर हम बात करें तो करतारपुर जो हमने बनाया एक, उसमें सिखों की, हमारे जो सिख ब्रदर्स हैं जो पाकिस्तान के बाहर से आते हैं, कनाडा है, अमेरिका है और दीगर जो ममालिक है वहाँ से आते हैं, तो डेफिनेटली वो अपने मकामात मुक़द्दसा को जब देखते हैं तो उनको खुशी होती है, उनको फ़ख्र होता है कि उनकी यहाँ जितनी प्रॉपर्टी है, जितने मामूलात हैं, उनको न सिर्फ यह है कि उनकी टेक केयर की जाती है, बल्कि बेहतरीन अंदाज से उनकी तदीनो आराइश जो है उसको भी प्रॉपरली टेकअप किया जाता है। और ये यकीनन जो अक़लियतों के हकूक़ हैं, दीन इस्लाम ने भी इसकी तालीमात दी और उन अहकामात को मद्देनज़र रखते हुए वो सारा कुछ जो है हम अपने उसमें शामिल करते हैं मामूलात में भी। और मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि जो फ्लैग लोअरिंग सेरेमनी या परचम उतारने की जो तकरीब है
बस कुछ ही लम्हों के बाद वो हम देखेंगे, लेकिन उससे कबल दिल थाम लीजिए, क्योंकि जब हमारे शेर जवान सबूत पाकिस्तान और निडर बहादुर जो हमारे रेंजर्स के लोग हैं, जो इस वक्त ऑन ड्यूटी हैं, परेड का हिस्सा हैं, उनके फलक शिगाफ जो नारे हैं वो दुश्मन को ललकारते हैं उनकी आंखों में आंखें डालकर। और ये जो नारे हैं, ये जो गूंज है, ये भारत या इंडिया के बहुत दूर तक जाती है और उनके दिल यकीनन इनकी रफ्तार से, इनकी आवाज़ से लरज़ जाते होंगे। तो सोहेल कुरैशी साहब, ये जो जोश व खरोश इस वक्त हम देख रहे हैं, ये वलवला, ये उमंगे, ये जज्बा, ये हमारे मिजाजों पे किस तरह असरअंदाज हो रहा है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? यहाँ पे आके तो एक ईमान ताज़ा हो जाता है, जिस तरह आप भी महसूस कर रहे होंगे कि ये तो जज्बा ही और है जो पाकिस्तानियत, हमें पाकिस्तानियत का दर्स देता है। यकीनन ऐसा ही है, और पाकिस्तानी होना, पाकिस्तान में रहना एक शर्फ की बात है। यही वजह है कि जब हम बैरून दुनिया में जाते हैं, बैरून ममालिक में जाते हैं, तो पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के पासपोर्ट को, सब्ज़ पासपोर्ट को इज़्ज़त दी जाती है। और अब हम देख रहे हैं कि रेंजर्स की जो लेडीज़ है, वो उन्होंने अपनी परेड का आगाज़ किया और दुश्मन को ललकारा, और यकीनन ये उन ख़वातीन की नुमाइंदगी कर रही हैं जो इस वक्त इन मनाजिर को देख रही हैं, और यकीनन उनके अंदर एक जज्बा है, एक एहसास है। और उनके साथ हमारे अमरजीत सिंह जो हैं वो भी खड़े हैं, जो इंस्पेक्टर हैं। मेरा ख्याल है कि ये एक अगर हम बात करें तो पैट्रोटिज्म की इससे अच्छी और क्या मिसाल होगी कि पाकिस्तान में कोई तखसीस नहीं है उन लोगों के साथ जो हैं तो पाकिस्तानी, लेकिन दूसरे मज़ाहिब से उनका ताल्लुक़ है। और पाकिस्तान के रेंजर्स के जो जवान हैं वो इस वक्त आ रहे हैं, और इसमें हम देख रहे हैं बल्कि परेड कमांडर DSR आबिद अली, और ये कुछ ही लम्हों के बाद ये देखिए, ये उन्होंने जिस मुस्तैदी का मुजाहरा किया, यकीनन आवाम आपको इनकी तालियों से, और अभी कुछ ही लम्हों के बाद ये दरवाज़ा जो है वो खोल दिया जाएगा, और इस चेक पोस्ट पे दोनों अतराफ से जो हैं वो परचम जो हैं उतारे जाएंगे। आप ये देखिएगा कि ये कितनी मुस्तैदी, कितनी बेहतरीन तरीक़े से ये सारे मामलात जो हैं उनको किया जाएगा, देखा जाएगा, क्योंकि गलती की गुंजाइश नहीं है इसमें, क्योंकि इसकी बुनियादी वजह ये है कि ये एक ऐसा जज्बा है जिसमें अगर हम कोई इसको यानी इसके लिए शायद अल्फाज वो तासुर ना दे सकें, क्योंकि ये दिली कैफियत का एक हाल है, एक अंदाज़ है, और एक ऐसी सूरत हाल है, क्योंकि हम लाइव आपकी खिदमत में इस ट्रांसमिशन को पेश कर रहे हैं, तो आप इन तमाम मनाजिर को देख रहे होंगे, और आपको बिगल की आवाज़ आ रही है जो यकीनन हमारे दिलों को गरमा रहे हैं, हमें ये लग रहा है, और लोगों का जोश व खरोश, तालियां। और आप ये देखिए कि जिस अंदाज से जो दस्ता है पंजाब रेंजर का, वो बॉर्डर हमारी क्रॉस लाइन की तरफ जा रहा है, और यकीनन कुछ ही लम्हों के बाद परचम उतारने की बाज़ाब्ता, बावकार, पुरवकार जो तकरीब है हमें वो नज़र आएगी। और ये उन्होंने ललकारा, वापस आए, और दोबारा फिर उनका रुख जो है उस क्रॉस चेक लाइन की जानिब है, और लोग जो हैं, आवाम जो हैं, वो देखिए कितने जज्बों के साथ, और ये देखिए शेर की तरह वो ललकारते हैं और उकाब की तरह वो झपकते हैं, लपकते हैं। ये जज्बे ही हैं जो यकीनन न सिर्फ ये है कि आपकी कामयाबी का ज़ीना होते हैं, बल्कि आपकी आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं उनको भी ट्रेन करती हैं, उनको तैयार करती हैं। और ये देखिए उन्होंने अपनी उस मखसूस अंदाज में, मखसूस लहजे में, और ये जब सामने आते हैं ललकारते हुए, तो दुश्मन जो है वो यकीनन बेबस व बेख्तियार हो जाता है, उसके अंदर यकीनन एक खौफ की सी कैफियत होती है, और उस कैफियत को यकीनन तारीख करने में हमारी अफवाज पाकिस्तान का बड़ा दखल है। और इसका क्रेडिट अफवाज पाकिस्तान के साथ साथ
رینجرز پنجاب کو بھی جاتا ہے، جس کے مستعد صحت مند اور توانا جو جوان ہیں وہ اس کا حصہ ہیں۔ اور یہ دیکھیے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت پرچم جو ہیں وہ بھی لہرائے جا رہے ہیں، دکھائے جا رہے ہیں، اور یقیناً یہ سارا جو منظر ہے وہ آپ کے لیے بھی بڑی دلچسپی کا حامل ہوگا، کیونکہ یہ تقریب وہ ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ ہوتی ہے، گرمی ہو سردی ہو جیسا بھی موسم ہو، وہ اس تقریب پہ کبھی قطعی طور پہ اثر انداز نہیں ہوا، ماں سوائے 1965 اور 1971 کی جنگوں میں، جب جنگوں کے ایام تھے تو شاید یہ تقریبات جو تھیں یعنی پرچم اتارنے کی یا چڑھانے کی یہ نہ ہو سکی، لیکن مسلسل کئی سالوں سے یہ جو تقریب ہے وہ جاری ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں مہمانان معزز جو ہیں ان کے چہروں پہ مسکراہٹ، ان کے انداز میں تدبر اور ایک ایسا جذبہ جو ان کے چہروں سے عیاں ہے۔ یہ ساری چیزیں یقیناً احساسات کی نمائندگی کرتی ہیں کہ ہماری افواج پاکستان، ہمارے ذمہ داران، ہمارے محافظ، ہمارے سپوت اور ہماری افواج جو ہیں وہ کتنی متحرک ہیں۔ یقیناً ان معاملات کو، ان احوال کو دیکھنے کے بعد شاید الفاظ وہ تاثر تو نہیں قائم کر سکتے جو آپ کے مزاج کا حصہ ہے یا آپ کے اندرون میں یہ وہ باتیں ہیں، لیکن میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں، بلکہ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت ہمارے ایک طویل مہمانان گرامی جو ہیں اور ایک لمبی ہمیں قطار نظر آ رہی ہے ان نوجوانوں کی جو اس وقت اس تقریب میں جس جذبے اور ولولے کا اظہار کر رہے ہیں، وہ یقیناً کسی بھی طرح سے کسی اس کے لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح جو جذبہ نوجوانوں میں ہے وہی جذبہ ہمیں بچوں میں بھی نظر آ رہا ہے، اور وہی جذبہ ہمیں اپنی معزز خواتین میں بھی نظر آ رہا ہے۔ میرے دائیں جانب، بائیں جانب، میرے پیچھے، میرے سائڈ پہ میں جب پیچھے دیکھتا ہوں تو مجھے ایک طویل جو ایک نظر آتی ہے لائن، اس میں ہمارے جذبوں سے بھرپور جو نوجوان ہیں وہ موجود ہیں۔ جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں کتنا جذبہ ہے، کتنا جذبہ حب الوطنی ہے، اور وہ وطن کی مٹی سے کتنی محبت اور پیار کرتے ہیں۔ ابھی یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، ہم آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ کچھ ہی لمحوں کے بعد یہ دیکھیے کس مستعدی سے اشارہ کیا گیا، اور اس کے بعد یہ جو انداز ہے، جو طریقہ ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اس جذبے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جذبے زندہ ہیں، مرزن ہیں، اور اب یہ اجازت لی جا رہی ہے مہمان معزز سے باقاعدہ باضابطہ پریڈ اور پرچم اتارنے کے لیے، اور یہ سلامی اور اجازت، اور اس کے بعد بھرپور طریقے سے عوام نے تالیاں اور جوش و خروش کا اظہار کیا، اور یہ اب وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنی جگہ پہ، اپنے مقام پہ وہ اس وقت موجود ہیں، اور اس کے بعد جو باضابطہ باقی کی جو کارروائی ہے وہ بھی مناظر اپنی اسکرین پہ آپ دیکھیں گے۔ اور اب دروازے جو ہیں دونوں جانب سے کھولے جائیں گے، اور یہ انداز، یقیناً یہ جذبہ، یہ ولولہ، یہ محبت، یہ احساس، اور یہ دیکھیے یہ جو جذبہ ہے یہ بالکل اس کا اظہار جو ہے وہ شاید الفاظ میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ، اور اس کے ابھی دیکھ رہے ہیں کہ دروازے کھول دیے گئے، اور باضابطہ طور پہ پرچم اتارنے کی جو تقریب ہے وہ آپ کے سامنے، آپ کی اسکرین پہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور دونوں جانب سے دیکھیے، اور یہ ہماری کرٹسی، لیکن اس کا قطعی طور پہ یہ مقصد نہیں، جو جس طرح سے ہمارے جوان، ہمارے نڈر جو اہلکار ہیں پنجاب رینجرز کے، ان کا جذبہ دیکھیے، ان کا جنون دیکھیے، ان کا انداز دیکھیے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس بات کی طرف ہمیں راغب کرتی ہیں کہ الحمدللہ اب یہ دیکھیے یہ ایک اور بہترین اور خوبصورت اور باوقار منظر، ہم نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو الرٹ کیا کہ تم کیا ہو، ہم میں جذبہ ایمان ہے، اور جب ایمان کے جذبے ہوں، ایمانیات آپ کے اندر ہو، تو پھر آپ کو قطعی طور پہ کوئی چیز نہ تو خوف زدہ کر سکتی ہے، نہ آپ خوف سے گھبراتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے ملی نغمے، قومی نغمے سنتے آئے ہیں، ہم سن رہے ہیں کہ اس میں ہمارے جو نوجوان
اور خاص طور پہ جو نڈر ہمارے جو سپوت ہے پاکستان کے، جن کو اللہ نے پاکستان کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے، وہ اپنی جان دینے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ آپ جوش و خروش کا اندازہ پبلک کی اس جو ایکسائٹمنٹ ہے اس سے آپ لگا سکتے ہیں۔ دونوں جانب سے اب پرچم اتارنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آڈینس جو ہیں، ہمارے جو عوام ہیں، ہمارے اس وقت اسٹیڈیم میں موجود جتنے پاکستانی ہیں، وہ یقیناً نہ صرف ان لمحات کو محفوظ کر رہے ہیں کیمرے کی آنکھ میں، بلکہ وہ اس بات کی خواہش رکھتے ہیں، ان کے مزاج میں یہ بات ہوگی کہ ہمیں آئندہ بھی اپنی افواج پاکستان کے لیے، اپنے سپوت پاکستان کے لیے ان تقریب میں آنا چاہیے۔ اور میں صرف یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس تقریب میں ہمارے پاک افواج کے افسران کے علاوہ سول سوسائٹی کی ایک کثیر تعداد موجود ہے، اور شاید کچھ ڈپلومیٹس بھی موجود ہوں گے، اور ہمارے دوسرے اداروں کے بہت سارے سربراہان بھی موجود ہوں گے، لیکن بہت سارے ایسے احباب ہیں جو اس وقت اس ساری پی ٹی وی کی لائیو ٹرانسمیشن کو اپنے ٹیلی ویژن سیٹ جو ہیں وہاں دیکھ رہے ہوں گے، اور چونکہ یہ لائیو ٹرانسمیشن ہے تو لائیو ٹرانسمیشن کا ایک اپنے لطف اور ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے، یہ مناظر سارے آپ کی اسکرین پہ ڈسپلے کیے جا رہے ہیں، اور آپ یقیناً ان تالیوں میں شامل ہیں۔ اینٹیسپیٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ بھی اسی طرح سے ان تالیوں اور اسی جوش و خروش کا اظہار اپنی فیملی کے ساتھ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ یقیناً یہ وہ جذبہ ہے جس کی نہ مثال ہے، نہ اس جذبے کی کوئی، اور یہ جذبے ہی ایسے ہیں جو انسان کو ترقی کی لے کر، وہ دیکھیے کچھ فورنرز بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یعنی یہ وہ جذبے ہیں جن کی اگر قدر و منزلت کی بات کی جائے تو شاید یہ بے حساب ہیں، لاجواب ہیں، بے مثال ہیں، کیونکہ قوم اصل جذبے ان کے ساتھ، آپ یہ دیکھیے ان کے چہرے کے تاثرات سے دیکھیے، ان کی سینے کا ابھار دیکھیے، ان کے جذبات کی اندازہ لگا لیجئے کہ وہ کتنے، اور اللہ اکبر کے نعروں کی صدا بلند ہو رہی ہے آواز، اور نعرہ تکبیر کی صدا، اور یہ کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اور یہ یقیناً، اور یہ کہ جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان، پاکستان کی بقا، استحکام، اور پاکستان کے لیے جو خیر کے کلمات ہمارے زبان پہ ہیں، ہماری سوچوں میں ہیں، ہمارے خیالات میں ہیں، ہمارے جذبوں میں ہیں، یقیناً پاکستانی ہونے کا جو ہمیں شرف ہے، جو حق ہے، اور کا حصہ ہے اس میں، اور یہ بھی کہ اب یہ اسٹیڈیم کے میں اگر دیکھوں تو میرا خیال ہے جی اپنا سہیل قریشی صاحب، مجھے لگتا ہے کہ یہ 12-15 ہزار کا مجمع تو ہوگا جی بالکل، اور یہ روٹین میں بھی اسی طرح لوگوں کا لگا رہتا ہے، یہ بڑی ایک اقلیت مناظر ہوتے ہیں شام کے ٹائم۔ جس طرح سہیل صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ تقریب جو ہے یہ لوگوں کے لیے یقیناً ایک انسپریشن کا باعث ہے، لوگ آتے ہیں اپنے جذبات جو ہیں اس کو دیکھتے ہوئے وطن کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، یعنی آج کا دن یعنی یوم آزادی جو ہے یہ تجدید عہد کا دن بھی ہے، اپنے ارادوں کو مضبوط کرنے کا دن بھی ہے، اور وہ جو اللہ نے ہمیں ایک نعمت دی آزادی جیسی اس کو منانے کا بھی ہے، اور یہ یقیناً زندہ اقوام جو ہیں وہ اپنے ایام کو اسی انداز اور اسی طریقے سے مناتے ہیں۔ اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو جوائنٹ چیک پوسٹ ہے یہ لاہور واقعہ کے علاوہ سلیمان کی اور گنڈا سنگھ بارڈر پہ بھی اسی طرح کی تقریب ہوتی ہے، لیکن لاہور والی جو تقریب ہے یعنی لاہور واقعہ والی جو تقریب ہے یہ تو یقیناً اس کا تو ثانی ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کا اگر ہم بات کریں اس حوالے سے
تو یہ بڑی منفرد ہے اس حوالے سے۔ سہیل پریزیڈنٹ یہ بتائیے کہ یہ جو تقریب جوائنٹ چیک پوسٹ لاہور سے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو تقریبات دوسری چیک پوسٹ ہوتی ہے اس سے زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے لوگوں میں؟ جی وہاں بھی ایکسائٹمنٹ لوگوں میں اسی طرح ہی ہوتی ہے، سری لانکی میں بھی، گندا سنگھ والا میں بھی، لیکن واگا کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے باقی جگہ۔ جس طرح سہیل ہمیں بتلا رہے ہیں کہ چونکہ یہاں کیپیسٹی زیادہ ہے اور لاہوریوں کا جوش و خروش زیادہ ہے، لاہوری جو ہیں وہ ان کو تو مواقع جب ملتے ہیں وطن عزیز کی خدمت کے لیے تو وہ کوئی بھی کسی بھی سطح میں کسر نہیں اٹھا رکھتے، اور وہ اس بات کا بھرپور طریقے سے برملا اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان ہماری شان ہے، پاکستان ہماری آن ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ہمارے لیے یقیناً وہ جائے خیر ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیوں سے حاصل کیا۔ اگر آج کی تاریخ کو 1947 کے ساتھ دیکھیں تو وہ لمحات، اگر اسے ایک لمحے کے لیے ہم اس پس منظر میں جائیں تو وہ لمحات کیا ہوں گے جب بچے، بڑے، بوڑھے، جوان سبھی ان پتہ نہیں کن مشکل حالات اور کٹھن حالات سے گزر کر پاکستان آئے۔ اس میں کئی لوگوں کو اپنی جان کی قربانی دینا پڑی، کئی لوگوں کو قتل کر دیا گیا، کئی لوگوں نے اپنی بھرے ہوئے گھر جو تھے وہ چھوڑ دیے، ان کی جائیدادیں تھی وہاں پہ، ان کی پراپرٹیز تھی وہاں پہ، لیکن وہ ایک جذبہ تھا کہ وہ اپنی ایک علیحدہ اسلامی مملکت میں سانس لینے کے خواہش مند تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، اور یقیناً جو لوگ ہم ہیں جن کو آج یہ آزادی جیسی نعمت ملی ہے، ہمیں ان لمحات کو بھرپور طریقے سے منانا ہمارا حق بھی بنتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جوان جو ہیں وہ رینجرز کے، ان کو اور ہمارے جوانوں کی آپ دیکھیے اور ایک دفعہ پھر فلک شگاف نعرے جو ہیں وہ ہماری سماعتوں تک، اور یہ مناظر آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ پنجاب رینجرز کے جوان جو ہیں وہ کس طریقے سے اپنا سینہ تانے ان کے سامنے کھڑے ہیں اور یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ ہم مضبوط ہیں، ہم ایک ہیں، ہمارا مشن ہے، ہم خدمت، محبت اور قومی جذبوں سے لبریز ہیں، ہمیں نہ کچھ خوف ہے، نہ ہم کسی طرح سے گھبرانے والے ہیں۔ وطن عزت کی توقیر کے لیے، وطن عزت کی، وطن عزیز کی بقا کے لیے ہمیں دیکھنا ہے، ہمیں اپنی اپنی سطح پہ اپنے اپنے انداز میں اس کا اظہار کرنا ہے، جس طرح ہمارے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں جو جوان ہیں پنجاب رینجرز کے، وہ بالکل اس کراس لائن پہ آ رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرچم کو اتارے جانے کی تیاری ہو رہی ہے، اور بڑے ڈگنیفائڈ انداز میں پرچم جو ہے اس کو اتارا جائے گا، اور پھر اس کے پروٹوکول کو، پرچم کے پروٹوکول کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی عزم کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ اور توقیر کے ساتھ وہ لپیٹا جائے گا، اس کو پھر بوسہ دیا جائے گا۔ یہ آج کی اس تقریب میں یقیناً آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اور آج کی تقریب منفرد ہے۔ آپ دیکھیے پاکستان کا سبز ہلالی پرچم جو ہے وہ نمایاں ہے، وہ نظر آ رہا ہے، وہ لہرا رہا ہے، اور یقیناً اس کے نیچے پاکستان کے جو ثبوت پاکستان ہیں وہ موجود ہیں، اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھی حمدی تعالی ہم پاکستانی ہیں، ہم ایک ہیں، ہم مضبوط ہیں، ہم با ایمان ہیں، ہمارے مزاج میں، ہماری تربیت میں، ہمارے خون میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستانیت کا ثبوت ہے۔ اور جب جذبے سچے ہوتے ہیں تو پھر نہ تو کوئی مشکل آپ کے سامنے آ سکتی ہے، ٹھہر سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی آپ کے ارادوں کو غیر متزلزل کر سکتا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو ثبوت ہیں وہ کس مستعدی کے ساتھ پرچم اتار رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اس بہترین طریقے سے لپیٹا جا رہا ہے کہ یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں، اور آپ جانتے ہیں کہ غروب آفتاب سے پہلے جو ہے وہ پرچم کو اتار لیا جاتا ہے عزت اور توانائی اور توقیر کے ساتھ، اور وہ تقریباً اب آپ
समझ सकते हैं कि अपनी आखिरी मराहिल की तरफ रवां हैं और आवाम का जो जोश व खरोश है, जो नारे हैं, वो यकीनन आप सुन भी रहे होंगे और आप भी हमारे साथ नाराज़न होंगे, आप भी चाह रहे होंगे कि हमारे साथ आप नारा जो हम लगा रहे हैं उसमें शामिल रहे। और शोर इस कदर ज़्यादा है, यानी शोर से मुराद जोश व खरोश है, और जोश व खरोश दीदनी है। बच्चों ने हाथों में फ्लैग्स पकड़े हुए हैं, झंडियाँ पकड़ी हुई हैं और सब्ज़ और वाइट कलर के लिबास में मलबूस हैं। कुछ बच्चे, मासूम बच्चे जिन्होंने टैटूज़ जो हैं वो अपने गालों पे बनवाए हैं। हमारी मौजूद ख़वातीन जो हैं उन्होंने सब्ज़ परचम जो हमारा हिलाली परचम है उसकी मुनासबत से लिबास किए हुए हैं। और इसी तरह हमारे बहुत सारे नौजवान जो हैं वो अपने अपने अंदाज से इस बात का भरपूर इजहार कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान हमारा है। और ये हज़रत क़ाइद हज़रत अल्लामा ने जो ख्वाहिशें की, जो कोशिशें की और उस दौर के यानी हमारे आबा अजदाद ने जो लाजवाल कुर्बानियाँ पेश की, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके तवस्सुत और वसीले से एक खुशगवार मुल्क में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बेहतरीन अंदाज से हमें अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी का जो मौका है वो मुयस्सर है, जबकि हम देखते हैं कि न सिर्फ यहाँ पाकिस्तानियों को ही सहूलत ये है, गैर मुल्कियों को भी अपने और ख़ास तौर पर गैर मज़ाहिब के जो लोग हैं उनको भी अपने मजहबी रसूमात को मुकम्मल करने की अपने अक़ायद के मुताबिक इजाज़त है। और आप देख रहे हैं कि अब दोनों जानिब से परचम जो है वो उतारा जा रहा है और जो रस्सी है उसको साथ से लपेटा भी जा रहा है, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, बड़े ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। और हमारे जवान जो हैं वो यकीनन मुस्तैदी के साथ और जोश और जज्बे का ये आलम है कि हर जगह हमें एक ही आवाज़ सुनाई देती है कि तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ। और हम देख रहे हैं कि हमारे जो सकूत पाकिस्तान हैं वो यकीनन दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के ये पैगाम दे रहे हैं कि हमें कमज़ोर मत समझना। अल्हम्दुलिल्लाह हम दुनिया की 7वीं और इस्लामी ममलकत की पहली एटॉमिक पावर हैं और यकीनन ये बड़ा वाज़े और मुदल्लल पैगाम है उन क़ुव्वतों के लिए, उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान के बारे में बुरा ख्याल रखते हैं। ना वो पहले कामयाब हुए, ना आइंदा कामयाब होंगे, क्योंकि जब ईमानियात की बात है, जज्बों की बात है, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान कायम रहने ही के लिए बना है और इंशाअल्लाह ताबद ये कायम रहेगा। जज्बे हैं, उमंगे हैं, एहसासात हैं, ईमान है, और जब ये चीज़ें आपके मिजाज का हिस्सा होती हैं, आपके सोच में होती हैं, आप बाईमान अंदाज से सोचते हैं, तो रास्ते की कोई रुकावट जो है वो आपके उसमें हाइल नहीं हो सकती। ये ज़रूरी है, ये लाजमी है, ये अहम है, क्योंकि जज्बे जो हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। इंस्पिरेशन जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, ये चीज़ें वो हैं जो हमें बहुत तरक्की की तरफ न सिर्फ राग़िब करती हैं बल्कि तरक्की हमारे मिजाज में आ जाती है, हमारी सोच में आ जाती है और हम उसको कर गुजरते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद दुनिया जो है वो मिसाल देती है। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान का जो मकाम है, पाकिस्तान का जो एक नाम है, पाकिस्तान की जो इस्तेहकाम है, वो यकीनन हम सब लोगों की पहचान है। और ये तकरीब जो है हम देख रहे हैं लाइव पाकिस्तान टेलीविज़न की जॉइंट चेक पोस्ट वाघा बॉर्डर लाहौर से, और आप ये देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि किस मुस्तैदी के साथ जो है वो परचम को उतारा जा रहा है। लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात सबसे वो ये कि उसका जो तदब्बुर है, उसकी जो ताज़ीम है, उसका जो तरीक़ाकार है, वो देखिए वो यकीनन काबिल खुशी और काबिल फ़ख्र है। और हम देख रहे हैं कि
और हमारे मौजूद ख़वातीन और हज़रात जो हैं और अब नारा जो है वो फलक शिगाफ नारा जो है वो अभी बुलंद होगा और उसमें हम सब शरीक होंगे और पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की इज़्ज़त और तौक़ीर के लिए हम दुआगो हैं और इंशाअल्लाह दुआगो रहेंगे। पाकिस्तान हमारी शान है, हमारी आन है, हमारा मुल्क है और हम सब पाकिस्तानी। पाकिस्तान का नारा लगा और हमने कहा जिंदाबाद और हम ये कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। और आप देख रहे हैं कि वो फाइनल लम्हात हैं वो आ गए और उसके साथ साथ ये है कि जो पाक रेंजर्स के जवान हैं वो यकीनन इस मुस्तैदी के साथ सब्ज़ हिलाली परचम को उतारेंगे और बाइज़्ज़त और बावक़ार अंदाज में उसको तय किया जाएगा और तय करने के बाद वो उसको बोसा देते हुए वो कंसर्न जो हैं उन तक पहुंचाया जाएगा। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो सपूत हैं वो यकीनन इन लम्हात को अपनी जो मोबाइल्स हैं, अपना जो किसी के पास कैमरा है उसमें महफूज कर रहे हैं क्योंकि ऐसे लम्हात यादगार लम्हात होते हैं और ऐसे लम्हात जो हैं वो रोज़ रोज़ नहीं मिलते। और अब सलामी के मराहिल भी होंगे। इससे कबल ये बिगल बज रहा है जो इस बात की इंडिकेशन है कि अब फाइनल लम्हात जो हैं और उसको जो परचम है उसको उतारा जाएगा। और उसके बाद ये है कि परचम को आहिस्ता आहिस्ता उतारा जा रहा है और उसके बाद उसको तय किया जाएगा जिस तरह हमने पहले भी आपसे ये अर्ज़ किया था। और साथ साथ बिगल जो है वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि तकरीब जो है वो इख्तितामी लम्हात की जानिब रवां है और तमाम मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन और ख़वातीन व हज़रात जो हैं वो खड़े हो गए हैं एहतरामन एज़ाज़न और इन लम्हात को कैद भी कर रहे हैं अपने अपने मोबाइल में। और यकीनन ये जो चीज़ें हैं, ये जो लम्हात हैं हमारी यूथ के लिए, हमारे यंगस्टर्स के लिए और हमारे बच्चों के लिए ख़ास तौर पर बड़े इंस्पिरेशनल हैं। हमारे आने वाली जो नस्ल है उन्हें हमने बताना है, उन्हें हमको साथ लेके चलना है, उनको हमें अपने उनके मिजाजों में ये तब्दीली लानी है कि इस वतन की मिट्टी को हमने ज़रख़ेज़ रखना है। ये वतन की जो मिट्टी है वो ज़रख़ेज़ है। हमारे खून का आखिरी कतरा इस वतन की इज़्ज़त, नामूस और इस्तेहकाम के लिए है। इस वतन की वजह से हम जो कुछ हैं वो इस वतन ही की वजह से है और ये वतन वो है जो हमारा वतन है, जो हमारा पाकिस्तान है। और हमें कतई तौर पे हम देख रहे हैं कि परचम को उतार लिया गया है और उसके बाद उसे बड़े मुनज़्ज़म तरीके से तय किया जाएगा। और ये सारे मनाज़र अब अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं और अब रेंजर्स के जो जवान हैं वो अब इस परचम को वापस ला रहे हैं। हमारी लेडी रेंजर्स जो हैं जिसमें उम्मे हबीबा और सरजा और हमारे जो दीगर रेंजर्स के अफसरान हैं वो भी साथ साथ उनके हैं और ये बाइज़्ज़त बावक़ार अंदाज से परचम पाकिस्तान को आज उतार लिया गया और इंशाअल्लाह कल सुबह फिर इसी जज्बे के साथ, नई उमंग के साथ परचम जो है जिसको हम फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी कहते हैं वो की जाएगी। वाघा बॉर्डर पर यौम आज़ादी के हवाले से मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया था। यौम आज़ादी के मौके पर वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब जारी थी जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा भी किया अब तक की स्क्रीन पर। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।